So welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. Okay, in the last lecture, we had seen some of the examples related to the finding the position of a resultant R from a specific point or from a specific position. That part we had seen last time. Related to the same, now we'll start for the next example. I would like to go for the example number only. You just note down the example number and then afterwards from the booklet you can go for that statement and all those things. So example number is 1.2.8. Okay, so this is an example number 1.2.8 from our booklet, and I would like to go for that example directly. Okay, so I would like to mark over here example number 1.2.8. What is asked here? Here they have asked to find out the force P and Q. Find force P and Q. Okay, condition काय सांगितले आपल्याला? They had given us a regular hexagon. I would like to read the example firstly. A regular hexagon with all sides of 5 centimeters. म्हणजे आपल्याला रेग्युलर हेक्सागॉन दिलेला आहे. त्याच्या सर्व ज्या साइड्स आहेत त्या 5 सेंटीमीटर डायमेन्शनच्या आहेत. मीन्स each and every side of that regular hexagon is of a magnitude 5 centimeter. त्यांनी पुढे जाऊन काय सांगितलेलं आहे आपल्याला? तर the resultant of all the forces, means whatever the forces those are acting on that regular hexagon, the resultant of all those forces is 1000 न्यूटन. म्हणजे त्या रेग्युलर हेक्सागॉन वरती जे काही सर्व फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्या सर्व फोर्सेसचा रिझल्टंट आर जो आहे तो 1000 न्यूटन आहे and goes horizontally towards the left. It means the resultant R is acting along the negative x-axis, going towards the लेफ्ट हँड साइड म्हटलेलं आपल्याला आणि त्याचं मॅग्निट्यूड 1000 न्यूटन आहे. त्यांनी पुढे काय विचारलंय? डिटरमाइन फोर्स पी अँड क्यू टू सूट द कंडिशन. म्हणजे जर का त्या सर्व फोर्स सिस्टमचा रिझल्टंट आर हा 1000 न्यूटन असेल, तो मुव्हिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड असेल अलॉंग द एक्स ऍक्सिस, तर पी आणि क्यू ही दोघं अननोन फोर्सेस सांगितलेत आपल्याला, त्यांचं मॅग्निट्यूड काय असेल? दॅट इज अ फर्स्ट टास्क. सेकंड टास्क दे हॅव आस्क्ड accordingly determine location of resultant with respect to AB. म्हणजे त्यांनी सेकंड आपल्याला काय विचारलेलं आहे? Also they have asked to determine the location of a resultant with respect to AB, means line of action from AB. Also we have to find the line of action of a resultant with respect to AB. AB, these are names A and B they had given us to the sides of a hexagon. So just to go for a hexagon firstly, a regular hexagon is there. I would like to go for marking the forces those are acting on the hexagon. I would like to go for a black color only, so that it will be afterwards it will be simple one for the resolving and all those things. This is the first force. Then second force is along this horizontal line, that is towards the left hand side. Then a third one they had given us, it is vertically downward, but it is acting from this position, but it is in a dotted sense. So I'd like to go for a dotted sense here also. This one is a third one, vertically downward. Then next one is a incline like this. Okay, after that the next force is a passing through those corners, and this is the only force system we can say over here in. So 1, 2, 3, 4 and 5 forces are there. Then the names those are given to the corner points, they are like this. This corner is a, this corner is a B, this one as a C, then this one as a D corner, then this as a E, and lastly this one as a F. Okay, the forces those are given to us. This is a Q, which is unknown, which is required to be find out. Then this one is a 400 Newton, which is acting towards the left hand side. So this is a 400 Newton force. Then this is a 200 Newton force acting vertically downward. Then this is a force P, whose magnitude is required to calculate. And lastly, this one is a 500 Newton force. Okay, so this is a force system which is given to us, and it has been asked to find out the P and Q. For which condition?
to find this one, this P and Q, such that resultant R is along negative x-axis. Resultant R is a negative along negative x-axis and its magnitude is a 1000 Newton. This is the condition which is given to us. Okay, तर मला सांगा हा रेग्युलर हेक्सागोन आहे बरोबर. या टाइपचा आपण एक पाठीमागे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेला आहे. सो कंडिशन काय राहते रे रेग्युलर हेक्सागोनला? व्हॉट इज द कंडिशन फॉर अ रेग्युलर हेक्सागोन? अँगल एक्स यूज असतात. Each internal angle is of 120 degree. 120 degree. Okay, so I would like to mark the angles A, B, C, D, E. Likewise, as a of a magnitude 120 degree. प्रत्येक अँगल हा आपला 120 डिग्रीचा असणार आहे. आपण ते लास्ट टाइमला बघितलेलं होतं. ओके, मी एका ठिकाणी लिहून ठेवतो त्याला, फक्त E च्या ठिकाणी लिहितो, त्याला राईट डाऊन करतो 120 डिग्री. म्हणजे प्रत्येकाला मी दाखवताना बरोबर त्याच लाईनने दाखवलंय. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ईच अँड एव्हरी अँगल इज ऑफ 120 डिग्री. तर महत्वाचं त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला की रिझल्टंट आर इज अलॉंग निगेटिव्ह एक्स एक्सिस. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो रे? व्हॉट डज इट मीन्स अबाउट? I would like to go for x and y axis here so that you will get an idea what I want to say over here in. आपल्याला आपली x आणि y कोऑर्डिनेट सिस्टम आहे. याच्यामध्ये समजा मी हा माझा x एक्सिस अझूम केला, हा व्हर्टिकल वाला y अझूम केला, तर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, रिझल्टंट r इज अलॉंग द निगेटिव्ह x एक्सिस. म्हणजे या साइडला तुमचा रिझल्टंट r आहे. दिस इज द r. तर आपल्याला विचारलेले जे मॅग्निट्यूड्स आहेत ते किती आहेत रे? अननोन किती आहेत इथं आपल्याकडे? 2. अननोन 2 आहेत की नाही इथं? जर का अननोन 2 असतील तर आपल्याला आपल्याला इक्वेशन्स किती असायला पाहिजेत रे, जेणेकरून 2 अननोनची व्हॅल्यू निघायला पाहिजे? At least 2. At least 2 equations must be there to find out the magnitudes of 2 unknowns. बरोबर. जर का एक अननोन असेल तर आपल्याकडे एक इक्वेशन असायला पाहिजे. 2 अननोन असतील तर कमीत कमी 2 इक्वेशन असायला पाहिजेत. 3 अननोन असतील तर आपल्याकडे कमीत कमी 3 इक्वेशन्स असायला पाहिजे आहेत. आता इथं त्यांनी सांगितले आपल्याला की 2 अननोन दिलेले आहेत आणि कंडिशन काय सांगितली आहे, तर रिझल्टंट आर इज अलॉंग निगेटिव्ह एक्स एक्सिस अँड इट्स मॅग्निट्यूड इज 1000 न्यूटन. मग या कंडिशन नुसार आपल्याला 2 इक्वेशन फॉर्म करायचे आहेत. त्यांनी का दिले आपल्याला हे असं, तर दे हॅव गिव्हन अस दिस थिंग टू फाइंड आउट और टू फॉर्म 2 इक्वेशन्स. मग 2 इक्वेशन्स आपल्याला कशी तयार करता येईल याचा उपयोग करून या कंडिशनचा? कसं करतील आपल्याला? एनीवन? एक रिझल्टंटचं. कसा? अगदी बरोबर. कसा पण? रिझल्टंटचं इक्वेशन मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट घ्यायचं, त्यावेळेस त्याची व्हॅल्यू 100 न्यूटन दिले आणि पी अँड क्यू च्या फॉर्म मध्ये इक्वेशन भेटते. पण कसं लिहिणार तुम्ही ते? कसं लिहिणार? म्हणजे आर इज इक्वल्स टू कसं इक्वेशन कसं येणार, मी ते विचारतो तुम्हाला. आता आपल्याकडे फॉर्म्युले कसे, मी फक्त डिस्कस करतो सुरुवातीला. इक्वेशन आपलं काय सांगतो, तर रिझल्टंट आर इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर रूट मध्ये येतं. बरोबर. हे आपलं जनरल इक्वेशन आहे. आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर. तर याचा वापर करून आपल्याला काढता येईल का मग? हा सर, एक इक्वेशन भेटते. कसं मिळेल? हाऊ वी विल बी एबल टू फॉर्म द इक्वेशन? 10 चा स्क्वेअर करायचा आणि स्क्वेअर रूट घ्यायचं त्याचं. कोणाचं? समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय चं का? नाही, पूर्ण म्हणजे r च्या जागी 10 स्क्वेअर घ्यायचं आणि त्या सगळ्याचा स्क्वेअर रूट घेतल्यावर मिळणार 10 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वेअर प्लस समेशन एफ वाय स्क्वेअर. एफ वाय स्क्वेअर. मग तुम्हाला एकच इक्वेशन मिळालं इथं. हाऊ यू विल बी एबल टू फॉर्म द अनदर इक्वेशन देन? सेकंड इक्वेशन तुम्ही कसं फॉर्म करू शकाल? एनिथिंग एल्स दॅन दिस? हा, तांबोळी काय करता येईल का आपल्याला? तर अल्फाचं इक्वेशन करून. अल्फावरून आपल्याला काहीच मिळणार नाहीये. अल्फासाठी आपल्याला समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय माहित पाहिजे आहेत आणि अल्फाचं मॅग्निट्यूड त्यांनी दिलेलं नाहीये. जर का अल्फाचं मॅग्निट्यूड दिलेलं असतं तर आपण ते करू शकलो असतो. रिझॉल्व केलं तर नाही समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय अशी 2 घ्यायची, रिझल्टंट आर रिझॉल्व्ह करायचा. रिझल्टंट आर रिझॉल्व्ह करायचं. हा, थोडस तुम्ही ट्रॅक वर आलात आता. रिझल्टंट आर रिझॉल्व्ह केलं तर त्याचे कॉम्पोनंट्स काय असतील बाळांनो? इफ आय विल रिझॉल्व्ह द रिझल्टंट आर. समेशन म्हणजे अलॉंग एक्स ऍक्सिसचा कॉम्पोनंट 0 राहणार अलॉंग एक्स ऍक्सिसचा 0 राहणार आणि वाय ऍक्सिसचा येणार काहीतरी.
RY आणि RX येणार सर. ओके चला आता मी रिझल्टंट आर ला रिझॉल्व्ह करतो, थोडंसं मी करेक्ट करतो. रिझल्टंट आर ला जर का रिझॉल्व्ह करायचं म्हटलं आपण तर तो कोणत्या ऍक्सिसला येत होतं? एक्स कॉम्पोनंट निगेटिव्ह X axis. डायरेक्शन. एक्स ऍक्सिसला, बरोबर आहे का? जर का फोर्स एक्स ऍक्सिसला असेल तर त्याचा वाय कॉम्पोनंट काय असतो? 0. 0. ओके, म्हणजेच जर का मी आर वाय व्हर्टिकली घेतलं, इफ आय वुड लाईक टू कन्सिडर आर वाय अलॉंग द पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस, देन दिस आर वाय विल बी इक्वल्स टू 0. बरोबर. जर का मी आर एक्स घेतला म्हणजे त्याचा एक्स कॉम्पोनंट घेतला तर तो कुठं असणार आहे? निगेटिव्ह असणार की नाही इकडं? येस सर. बरोबर. तो किती दिला आपल्याला? -1000 दिलेला आहे, 1000 दिलेला आहे. तो कुठे लेफ्ट साइडला आहे म्हणून मी मायनस लिहिला. आता पुढे जाऊन आपल्याला माहिती आहे काय, जर का फोर्सला सॉरी रिझल्टंट आपला इथं असता, जर का सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असता तर त्याचा हा समेशन एफ एक्स आला असता आणि व्हर्टिकल समेशन एफ वाय आला असतं. बघा मी काय म्हणतोय ते, जर का रिझल्टंट आर हा आपला सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असता इथं तर त्याचा एक्स कॉम्पोनंट हा इकडे आला असता आणि वाय कॉम्पोनंट हा व्हर्टिकली अपवर्ड आला असता. परंतु आपला रिझल्टंट हा बरोबर एक्स ऍक्सिसला आहे, म्हणजेच आर एक्स म्हणजे समेशन एफ एक्स असेल का रे? येस सर. व्यवस्थित सांगा मला, आर एक्स म्हणजे समेशन एफ एक्स असेल का? Yes sir, असेल. मी आणखी थोडस तुम्हाला दुसरी एक एक्झाम्पल घेतो. समजा हा आपला एक्स आणि वाय ऍक्सिस आणि आपण कॅल्क्युलेशन केले, आपला रिझल्टंट आर हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे, हा आपला अँगल असतो अल्फा. आपण काय लिहितो? याला आपण लिहितो समेशन एफ एक्स आणि व्हर्टिकल कंपोनंटला आपण काय लिहितो तर समेशन एफ वाय लिहितो. जर का मी ह्या आर ला रिझॉल्व्ह केलं एक्स ऍक्सिसला तर समेशन एफ एक्स म्हणजे काय असणार रे? R resultant. RX. आर एक्स असणार की नाही, म्हणजे आर हा. कॉस अल्फा असणार की नाहीये? हा. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, समेशन एफ एक्स आर एक्स झालं आणि समेशन एफ वाय म्हणजे काय झालं? आर वाय झालं. RY. R sin आर alpha. साइन अल्फा असणार. मग हा. या केस मध्ये जर का मी आर एक्स म्हटलं म्हणजे एक्स कंपोनंट म्हटलं तर तो काय असणार माझा? समेशन एफ एक्स असणार आणि तो किती दिलाय मला? -1000 दिलाय की नाही तुम्ही? हा. आणि समेशन एफ वाय म्हणजे आर वाय म्हणजे कोण असणार माझी, तर इथं आर वाय विल बी समेशन एफ वाय विच इज इक्वल्स टू 0. म्हणजेच समेशन एफ वाय इज इक्वल्स टू 0 इट विल गिव्ह यू वन इक्वेशन अँड समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू सर ते 0 का -1000. पण? समेशन एफ वाय 0 येणार ना, फोर्स कुठला का ऍक्सिसला आपला? हा, रिझल्ट X axis ला. बरोबर आहे सर. एक्स ऍक्सिसला आहे म्हणजे त्याचा वाय कंपोनंट काय असणार? 0 असणार. त्याच्यामुळे काय होणार? आर वाय 0 म्हणजे समेशन एफ वाय 0. म्हणजे इथे एक इक्वेशन मिळालं आपल्याला, समथिंग प्लस प्लस इज इक्वल्स टू 0 समेशन एफ वाय चं मिळालं. आणि इथं काय असणार? समेशन एफ एक्स चं समथिंग प्लस प्लस इज इक्वल्स टू -1000. ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये पी इन्क्लाइन आहे, क्यू इन्क्लाइन आहे, म्हणजे समेशन एफ एक्स मध्ये ही पी असणार आणि समेशन एफ वाय मध्ये पी असणार. त्याचबरोबर क्यू सुद्धा दोन्ही इक्वेशन मध्ये असणार, एफ एक्स आणि एफ वाय मध्ये. आणि इफ यू सॉल्व दोज टू इक्वेशन्स सायमल्टेनियसली यू विल गेट द आन्सर देअर. Yes sir. Okay, now as we are knowing now here that summation fx is equals to rx is equals to 1000 and summation fy is equals to ry is equals to 0. Those are the conditions. कुठून लिहिले आपण? From the given condition, that is the resultant is along the negative x-axis whose magnitude is 1000 Newton. Okay, so I would like to write here as per the given conditions. काय असणार आहे? As per given conditions, that is the rx is equals to, मी इथे लिहितो त्याला, as per given conditions or given condition I can write here in summation fx is equals to rx is equals to resultant r is equals to -1000 Newton. याला रेफरन्स काय माझा? ही स्केच माझा रेफरन्स आहे. and at the same time summation fy is equals to 0 that is equals to ry. का 0 आहे? कारण रिझल्टंट r हा along the x axis आहे. क्लिअर. आता पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे? वी हॅव टू राईट दोज समेशन्स, दॅट इज अ समेशन एफ एक्स अँड समेशन एफ वाय. तर समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय मांडायचं आपल्याला, लिहायचं आहे, म्हणजेच आपल्याला काय करावं लागेल? विल बी रिक्वायर्ड टू फर्स्टली रिझॉल्व दोज फोर्सेस. जर का फोर्सेस रिझॉल्व करायची म्हटलं तर कशा पद्धतीने येतील रे? बोला. पहिला आपल्याला काय करावं लागेल? इफ वी वांट टू रिझॉल्व द फोर्सेस, व्हॉट वी विल बी रिक्वायर्ड टू डू फर्स्टली? पहिला आपल्याला काय करावं लागेल?
त्यांचे अँगल्स काढावं लागतील सर. त्यांचे अँगल्स काढावे लागतील. अँगल काढावं लागतं. मग या ठिकाणी मला सांगा कोणकोणत्या फोर्सेसचे अँगल काढावे लागतील आपल्याला? 200 न्यूटनचा अँगल काढावा लागेल का? नो सर, त्याला रिझॉल्व्ह करा. नो सर, नाही, कारण तो along the negative y-axis आहे. axis आहे. आहे. आणखी असा कोणता फोर्स आहे की ज्याला रिझॉल्व्ह करावं लागणार नाहीये? ए बी 400 न्यूटन 400 न्यूटन 400 न्यूटनचा म्हणजे 400 न्यूटन आणि 200 न्यूटन यांना रिझॉल्व्ह करायची गरज नाहीये, त्यांचा अँगल काढायची गरज नाहीये. मग राहिला कुठला आपला फोर्स पी पासून आपण स्टार्ट करूया. त्याचा अँगल Yes, sir. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍक्सिस म्हणजे समजा हा आपला अँगल काढायचा इथला. तोच मी काय करतो थोडासा पुढे घेऊन त्याला मी त्याचा एक्स कंपोनंट इकडे लिहितो असं. हा तो त्याचा तुमचा एक्स ऍक्सिस असेल, हा तुमचा वाय ऍक्सिस असेल. बरोबर. तो तुमचा पी वाय आणि पी एक्स असेल. म्हणजे तुमचा हा अँगल झाला की नाही, हा अँगल म्हणजे इथला अँगल झाला. मग याचं मॅग्निट्यूड किती असेल ते मला होतं. हा आपला 120 आहे. हा आपला 120 डिग्री अँगल आहे. व्हॉट कुड बी द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस अँगल? 180 मायनस 120. मग 60 झालं डायरेक्टली. मग 120 आणि 60 तर ला 30. 180 झाली. 30 सर 30. 30 डिग्री. 30 डिग्री कसं आलं बरं? अगदी 30 बरोबर आहे. 30 डिग्री अगदी बरोबर आहे. हाऊ कम? कारण तर हा समद्विभुज कोण बायलॅटरल ट्रायंगल होतो ना, बायलॅटरल ट्रायंगलच्या समोरचे कोण इक्वल असतात. इक्वल असतात म्हणजे कोणकोणते असणार? हा तुमचा अँगल आणि अँगल हा सी ए angle बी दोघं अँड same असतात. बी सी ए. बरोबर. तर तुम्हाला मी पुढची प्रॉपर्टी सांगतो हेक्सागॉनची. रेग्युलर हेक्सागॉन जर का तुम्ही डी आणि ए दोघं जोडले स्ट्रेट लाईनने, जर का तुम्ही डी आणि ए जर का असे स्ट्रेट लाईनने जोडले तर एडी ही काय होते रे? एडी ही लाईन डायगोनल. डायगोनल डायगोनल होते. त्याचबरोबर अँगल ए ची काय होते? ती बायसेक्टर होते. बायसेक्टर. हा बरोबर आहे. कारण बायसेक्टर अपोजिट कॉर्नर आहेत. ए आणि कोण डी दुभाजक. अपोजिट. ए आणि डी अपोजिट कॉर्नर आहेत. ई आणि बी अपोजिट कॉर्नर आहेत. सी आणि एफ दोघं अपोजिट कॉर्नर आहेत. म्हणजेच जर का मी एडी लाईन जोडली तर हा जो माझा अँगल असणार आहे तो माझा किती असणार आहे? 60 डिग्री. 60 डिग्री 60 असणार डिग्री. आहे. म्हणजेच हा शिल्लक राहिलेला सुद्धा किती असणार आहे? 60 60 डिग्री डिग्री असणार आहे. आता पुढे जाऊन आपण काय केलं? हेक्सागॉन रेग्युलर आहे आणि पुन्हा एकदा आपण काय केलं तर ए ला सी ला जोडला म्हणजे पुन्हा एकदा काय होणार? हा Bisect झाला angle. अँगल तो काय होणार? बायसेक्ट होणार. बायसेक्टर. हा Yes, sir. तेच काय होणार तुमचा हा अँगल बरोबर 30 डिग्रीज येणार. Yes, sir. झेपले सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. हा येस. आता नेक्स्ट वाला. आता याचा प्रश्न मिटला. कुणाचा फोर्स पी चा अँगल कळाला आपल्याला 30 डिग्री मिळाला. तर नेक्स्ट वाला कोण आहे? 500 न्यूटन आहे. त्याचा अँगल आपल्याला कोणाबरोबर पाहिजे? एक्स ऍक्सिस म्हणजे अलॉंग द लाईन डीई म्हणजे हा अँगल आपल्याला पाहिजे. मी त्याला डबल लाईन कोट करतो इथं. हा तुमचा 60 व्हर्टिकल degree. कंपाऊंड असणार आहे. म्हणजे हा अँगल म्हणजे इथं अँगल कुठला असेल रे खाली? 120 चा बायसेक्ट 60. म्हणजे नाही नाही नाही, मला अँगल कुठला असेल सांगा. हा अँगल म्हणजे दुसरा अँगल ए बी ई. बीईडी. ए बीई एक्झॅक्टली. येस सर. हा अँगल असणार की तुमचा ए बीई आणि हा अँगल काय असणार? पुन्हा एकदा लाईन बीई ही अँगल Diagonal. ए बी सी ची बायसेक्टर असणार. बायसेक्टर. हा म्हणजे तुमचा हा अँगल किती झाला? 60 60 डिग्री झाला. डिग्री. म्हणजे हा 60 डिग्री. तो 60 म्हणजे इथं सुद्धा किती झाला तुमचा अँगल? हा 60 डिग्री झाला. बरोबर. आता पुढचा कोणाचा राहिला? तर फोर्स क्यू चा. समजा फोर्स क्यू साठी तुमचा हा एक्स ऍक्सिस आहे आणि हा तुमचा वाय ऍक्सिस आहे. म्हणजे तुम्हाला अँगल कुठला पाहिजे आहे? इथं मी त्याला कलर चेंज करतो त्याचा. समजा तुम्हाला हा अँगल पाहिजे आहे. आता हा अँगल म्हणजे तुमचा इथं अँगल असेल का रे? दोज टू अँगल्स आर येस सेम. सर. संगत कोण. संगत कोण. बरोबर. मग याचं मॅग्निट्यूड तुम्ही कसं काढू शकाल आता? 180 मायनस 90 मायनस 60. 90 एक तर तुम्ही हा 90 मायनस 60 करा किंवा टोटल अँगल कुठून इथून तर इथपर्यंत हा तुमचा 180 असणार की नाहीये? Yes. 180 हा, मायनस yes, 120. sir. हा 180 मायनस 120 म्हणजे किती झाला? हा 60. 60 डिग्री झाला. बरोबर. आपण 90 मायनस हा 90 होणार नाहीये. कोणता? या हा फोर्स सर 120 होतं. डीई बरोबर कधीही 90 डिग्री होणार नाहीये. मग सिंपल ट्रिक Yes. काय वापरायची? हा पूर्णपणे अँगल 180 आहे. त्याच्यामधून काय झाला? हा तुमचा अँगल काय झाला? 120 120 minus झाला. शिल्लक किती राहिला? 60 राहिला. किंवा आणखीन एक ट्रिक आहे आपल्याकडे. कोणती? जर का तुम्ही इथं आला तर इथं काय असणार आहे? टोटल इकडचा किती तुमचा 120 आहे. शिल्लक राहिलेला किती आहे? 60. 60 आहे.
हेक्सागॉन रेग्युलर आहे म्हणजे त्याच्या प्रत्येक साइडने हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल किती असणार 60 डिग्री असणार. येस सर. या ट्रिकने सुद्धा आपण ते पुढे Yes. प्रोसीड करू शकतो. तर सर्वांना कळालं ट्रिगोनोमेट्री कशी Yes, वापरली, कसे अँगल काढले. येस सर. हो Okay. सर. नाव वी Yes, sir. रिझॉल्व द फोर्सेस फॉर रिझल्टंट. आपण आता मी पहिला जे रिझॉल्व करतोय त्यांना ते रिझल्टंट साठी रिझॉल्व करतोय. ओके, स्टार्टिंगला मी जे फोर्सेस रिझॉल्व करतोय ते मी रिझल्टंट काढण्यासाठी करतोय. मग पहिला मी काय करतो समेशन एपेक्स घेतोय. तर आपल्याला माहितीये समेशन एपेक्स किती आहे 1000 न्यूटन आहे. ती बी मायनस आहे कारण रिझल्टंट आर हा निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसला आहे. म्हणजे मी लिहिताना कसं लिहिन त्याला -1000 इज इक्वल्स टू. तर मला सांगा कोण कोण असेल एक्स ऍक्सिसला. आपण क्लॉकवाईज जाऊयात. 200 पासून स्टार्ट करूया. 200 येणार का समेशन एपेक्स मध्ये. नो. नो सर. नाही सर. त्याचा विषय संपला. पुढचा नाही सर. 400 येणार का. येस येस सर. सर. येस सर. मायनस मायनस -400. -400 बरोबर. आता पुढचा हा. क्यू. क्यू ला मी रिझॉल्व केला. हा त्याचा एक्स कंपाऊंड असेल की नाही क्यू एक्स वाला. रिझल्टंट साठी क्यू एक्स प्लस की मायनस. मायनस QX. मायनस क्यू कॉस मायनस QX. मायनस क्यू कॉस ऑफ Cos 60. 60. याचा प्रश्न संपला. आता पुढचा कोण आहे 500 आहे. याचा एक्स कंपाऊंड इकडे असेल की नाही लेफ्ट साइडला. बरोबर. मायनस cos 60. -500 cos मायनस 60. 500 cos 60. एक्झॅक्टली -500 कॉस ऑफ 60. याचा प्रश्न संपला. आता पुढे शिल्लक कोण राहिले रे बाळांनो. अं, C इथला. सीच्या तिथला कोण आहे तो फोर्स पी आहे की नाही आहे. हा. मग जर का पी चा आपण एक्स कंपाऊंड घेतला तर तो कुठे जाणार आहे राईट हँड Positive. साइडला. हा पॉझिटिव्ह येणार तो प्लस प्लस पी कॉस P cos 30. 30. 30 बरोबर. तर फक्त सिम्प्लिफाय करायला म्हणजे काय येईल हे -1000 बरोबर इज इक्वल्स टू हे किंवा जे -400 आहे की नाही इकडं ते लेफ्ट साइडला घ्या. जर का ते -400 आपण लेफ्ट साइडला -600 येते. -1000 प्लस 400. मी काय करतो एक स्टेप वाढवतो. -400 इकडे घेऊ त्याला प्लस होईल ते. सो प्लस 400 इज इक्वल्स टू किंवा आणखीन हे बी घेऊया 500 कॉस 60 आपण घेऊया लेफ्ट साइडला. त्याची व्हॅल्यू मिळणार आहे आपल्याला. हे मायनस आहे इकडे आलो काय होणार प्लस होणार. सो प्लस 500 कॉस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू p cos 30 मायनस क्यू कॉस ऑफ 60 बरोबर. तर मला याचं मॅग्निट्यूड सांगा किती येतं ते. 500 cos 60 250 येते सर. 250 आणि हे 600 बरोबर आहे का. हा सर. म्हणजे किती येणार आता वजा 600 अधिक 250. म्हणजे किती येणार मॅग्निट्यूड सांगा मला. 150 वजा 350. 350 सर. 350 वजा मायनस मायनस Negative. 350. ओके मी असं लिहितो इक्वेशन बघा. पी कॉस 30 मायनस क्यू कॉस ऑफ 60 इज इक्वल्स टू -350 इक्वेशन नंबर 1. इज इट करेक्ट. येस सर. येस सर. ओके नाव आता पुढे आपल्याला काय करायचं आहे समेशन एफ वाय मांडायची आपल्याला. मी फक्त इथं साईडला घेतो म्हणजे आपल्याला लगेच लक्षात येईल. ओके समजा तर समेशन एफ वाय म्हणजे काय आपला समेशन एफ वाय इज इक्वल्स टू किती दिले त्यांनी आपल्याला बाय स्टेटमेंट 0. सो समेशन एफ वाय इज इक्वल्स का 0 लिहिलं कारण रिझल्टंट आर हा एक्स ऍक्सिसला आहे त्याच्यामुळे वाय कंपोनंट त्याचा आर चा काय असणार 0 असणार आणि वाय कंपोनंट रिझल्टंटचा म्हणजेच काय असतं आपलं समेशन एफ वाय असतं. तर मला सांगा मग मॅग्निट्यूड्स एफ वाय ला. हा 200 पासून स्टार्ट करूया पुन्हा एकदा. -200. हा बोला पुढे 200 चा विषय संपला. हा नेक्स्ट 400 येणार का मायनस क्यू साइन थिटा. नाही सर ते येत नाही सर. ते येत नाही सर. मायनस क्यू साइन थिटा. मायनस -2 sin 60. Sin 60 सर. ओके 60 डायरेक्ट लिहिला मी. हा पुढे आणि 500 500 sin sin 60 degree. Plus 500 प्लस sin 500 sin 60. एक्झॅक्टली प्लस 500 sin 60. Who else remain? P is remain now. हा Plus P P. Plus P Plus sin P 30. प्लस sin 30. sin 30. D sin 30. equals to 0.
बरोबर. आता याच्यापैकी Yes, कॉन्स्टंट टर्म्स लेफ्ट साइडला घ्या. कोण कोण आहे कॉन्स्टंट? 200 आहे आणि 500 आहे. या दोघांचं सम करता की डायरेक्टली घेता पलीकडे? चला पहिला आपण इक्वेशन असं लिहूया. P sin of 30 minus Q sin of 60 is equals to -200 इकडे गेले की +200 होणार. त्यानंतर ना +500 आहे ते -1. -100 sin of 60. Now just simplify those things towards the right hand side and tell me the magnitude. So P sin 30 minus Q sin 60. Just a minute. Just a minute. Just a minute. बनवू एकच मिनिट. Now I would like to go for so minus Q किती बनवू sin 60 ना. हाँ Q Density. sin 960. is equals to किती येतो सम हे? -233 3.012. 1 0 1 1 2 म्हणजे सर ते 1च येणार. 0 1 ना. हा Three. सर 1 2 इक्वेशन नंबर 2 0 1 2 करतो मी, काय हरकत नाही. 0 1 2 इक्वेशन नंबर 2. आता नाव वी हॅव टू सॉल्व दोज टू इक्वेशन सायमल्टेनियसली. पहिल्या इक्वेशन मध्ये P आहे, दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये P आहे, दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये Q आहे, पहिल्या इक्वेशन मध्ये Q आहे. तर हे दोन इक्वेशन आपल्याला सायमल्टेनियसली सोडवायचे आहेत. त्याच्या खाली लिहायचं काय? सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट. सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट. तर हे कसे सॉल्व करायचे रे? सॉल्व कसे करायचे? डिरेक्टली कॅल्सीवरती सॉल्व करायचं. So here we got equation number 1, we got equation number 2. Now we have to solve them simultaneously, and here we are going to solve them by using a calci directly. You can solve the equations by using the mathematical rules. म्हणजे काय? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 त्यांचं समेशन करून घ्यायचं, म्हणजे ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन जे काही ऍप्लिकेबल असेल त्या पद्धतीने, आणि त्या पद्धतीने तुम्ही P आणि Q ची व्हॅल्यू काढू शकता. परंतु कॅल्सीवरती जर का आपण घेतलं तर डायरेक्टली मोड मधून आपल्याला इक्वेशन मिळतं. इक्वेशन मध्ये येतं, इक्वेशन मध्ये अननोन्स आपले 2 आहेत. सो वी हॅव टू प्रेस द अननोन्स ऍज अ 2. ओके, देन अननोन 2 प्रेस केल्यानंतर ना तिथं व्हॅल्यू विचारतं आपल्याला A1 B1. A1 B1 म्हणजे काय असतं? तर A1 म्हणजे इक्वेशन 1 मधून एक्स कंपोनंट म्हणजे पहिला कंपोनंट. इथं कोण आपला P आहे, म्हणजे A1 म्हणजे P ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 मधनं. पुन्हा इक्वल्स टू प्रेस करायचं, B1 येतं. B1 म्हणजे काय असणार? तर Q ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 मधून. बरोबर. त्यानंतर ना म्हणजे याचाच अर्थ काय? तर A1 म्हणजे P च्या व्हॅल्यू, A म्हणजे P च्या व्हॅल्यू, आणि A1 म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ P. B म्हणजे Q च्या व्हॅल्यू, म्हणजे कोएफिशियंटच्या टर्म मध्ये येणार. आणि Yes, sir. C म्हणजे काय असतो? तर कॉन्स्टंट असतो. Yes, sir. कॉन्स्टंट काय आपला? -350 म्हणजे -2. -350 येणार. नंतर ना इक्वल्स टू प्रेस करायचं, नंतर ना A2 येतो. A2 म्हणजे काय? इक्वेशन 2 पासून कोएफिशियंट कोणाचा? P चा. तो किती? sin 30 आहे. आफ्टर दॅट प्रेस इक्वल्स टू, it will ask to you the value of a B2. B2 means the coefficient of a Q from equation number 2, that is a minus sin 60. Then press equals to, it will ask you the value of a C2, that is a constant from equation number 2. Its value is a minus 233.012. Then press equals to, it will give the value of the x variable म्हणजे कोणता? P आला आपल्याला. So x means P, that is equals to minus 373.206 newtons. Again press equals to, it will give you the value of the second variable, that is the y, that is a Q, which is equals to 53.589 newtons. Okay, so it means from this given condition of the resultant R, which is acting along the negative x-axis, we have calculated the magnitudes of the unknown forces P and Q to suit this particular condition or a position. We can here to find out the location of a resultant with respect to the AB. If you will take the moment at a point A, then directly force P will become 0, isn't it? Because it's a line of action is passing through the point A. Then resolve this 500 Newton force at a point B. Means its x component will pass through the A and y component will be along the BD in a vertical upward direction. And they had given us the dimensions of a sides, that is a 5 centimeter. प्रत्येकाची आपल्याला डायमेन्शन दिलेले आहे. 5 सेंटीमीटर एवढी डायमेन्शन आहे प्रत्येक साइडची त्याच्या. क्लियर. त्यानंतर ना 200 Newton directly you will get the distance. After that 400 Newton will become 0.
क्लिअर. आणि राहिला कोण तुमचा क्यू हा फोर्स राहिला. क्यू ला रिझॉल्व्ह इथं करा ई ला. म्हणजे काय होईल त्याचा हा एक्स कंपोनंट होईल. त्यासाठी तुम्हाला ही हाईट काढावी लागेल. हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तुम्हाला काढावं लागेल, व्हर्टिकल डिस्टन्स काढावं लागेल. कोणताही ट्रायंगल घ्या, इथून एक असा परपेंडिक्युलर ड्रॉप करा इकडं, म्हणजे ए टू ई जॉईन करा आणि एफ पासून परपेंडिक्युलर ड्रॉप करा. त्याच्यामध्ये तुमचा हा अँगल 30 डिग्री असेल. ही साईड तुम्हाला माहिती आहे बरोबर. तुम्ही इथपर्यंत म्हणजे ई पासून ते इथपर्यंत डायमेन्शन मिळेल, त्याचं डबल केलं की तुम्हाला ए टू ई मिळेल. एक्स कंपोनंट साठी तुम्हाला हाईट मिळाली. वाय कंपोनंट डायरेक्ट तुमचा 0 होईल इथं, कारण क्यू चा वाय कंपोनंट काय होणार याच्यामधनं पास होणार बरोबर. ई ए मधून सॉरी अलॉंग ई ए येणार आणि ए मधून तो पास होणार. इज इट क्लिअर? Yes, sir. So what they had given us in example number 1.2.15, which was asked in the university examination of May 2012 for 10 marks. Find the resultant of forces acting on a lamina as shown below, such that it's each and every square has a 10 millimeter side. प्रत्येक जो स्क्वेअर आहे त्याची साइड जी आहे ती 10 मिलीमीटरची आहे असं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. दिस इज अ सो हिअर they had given us such type of the diagram where the square sketch is there, we can say a square box is there which is composed of number of small square boxes. Each and every square box is of a dimension 10 millimeter, means length is a 10 millimeter and its height is of a 10 millimeters. So I have shown here the dimension for only one of the box. It means that it is applicable for each and every box. They have given us these dimensions to find out the angles, which is going to help us in finding the magnitudes for angles of each and every force. So what they asked to find out over here, they asked to find out the resultant R, means we have to find out the R and its angle, inclination or direction, we can say that is alpha. So R and alpha are asked to calculate here. So for finding the resultant over here for this case, या केस मध्ये रिझल्टंट काढण्यासाठी आपल्याला जे दिलेली 3 फोर्सेस आहेत, कोणती 2 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन आणि 1.5 किलो न्यूटन, ह्या तिघांना आपल्याला रिझॉल्व्ह करावं लागणार आहे. कारण तिघही कशी आहेत नॉन एक्सियल आहेत, मीन्स दे आर नॉट अलॉंग द एक्स एक्सिस और नॉट अलॉंग द वाय एक्सिस. म्हणजेच काय करावं लागेल आपल्याला, तर आपल्याला त्या सर्व फोर्सेसना रिझॉल्व्ह करावं लागेल. मग जर का रिझॉल्व्ह करायचं म्हटलं तर आपल्याला पहिल्या स्टार्टिंगच्या फेज मध्ये त्या सर्वांचे आपल्याला अँगल्स काढावे लागतील, दॅट टू बी विथ रिस्पेक्ट टू द x axis, we can say. So I would like to consider firstly this force as a 2 kilonewton. If I will consider 2 kilonewton force, जर का मी पहिला 2 किलोन्यूटन हा फोर्स घेतला तर त्याचा अँगल हा x axis बरोबर, म्हणजे मी इथं घेऊ शकतो किंवा इथं घेऊ शकतो. मी पहिला इथं मार्क करतो. I will like to change the color also. So suppose that this angle is a theta. मी याला थीटा असं क्लिअर करतो, अज्युम करतो. जर का मला थीटा काढायचा असेल तर मला काय करावं लागेल, या फोर्सचा स्लोप कुठेतरी घ्यावा लागेल. म्हणजे या बॉक्सेसचा वापर करून मला काय करावं, त्याचा स्लोप घ्यावा लागेल. म्हणजेच मला कोणता बॉक्स कन्सिडर करावा लागेल, समजा मी त्याचा स्टार्टिंग पॉइंट ए असा घेतला स्मॉल, इथं मी बी असं नाव दिलं, या पॉइंटला मी सी असं नाव देतो आणि इकडच्या पॉइंटला मी डी असं नाव देतो. मग जर का मला या फोर्सचा अँगल काढायचा असेल किंवा स्लोप काढायचा असेल तर मला आयदर एडीसी घ्यावा लागेल किंवा ए बी सी घ्यावा लागेल. इज इट क्लिअर? मला काय करावं, Yes, sir. Yes, sir. एक तर एबीसी घ्यावा लागेल किंवा एडीसी घ्यावा लागेल. आपण काय करूयात, तर आपण एबीसी घेऊयात. म्हणजे काय, बी टू द सी हे आपलं व्हर्टिकल असेल आणि ए टू बी काय असेल आपलं हॉरिझॉन्टल असेल. तर पहिला मला थीटा काढायचा आहे. मग याच्यामध्ये हा थीटा असेल तर हे व्हर्टिकल आहे बरोबर, बीसी आणि हे हॉरिझॉन्टल आहे, कोण एबी वाला, म्हणजे 90 डिग्री झाला. हा थीटा येतो, त्याच्यापैकी आपल्याला साइड कुठली माहितीये, बीसी माहितीये, एबी माहितीये. आपल्याला थीटा काढायचा आहे. मीन्स वी आर नोईंग अपोजिट साइड, वी आर नोईंग ऍडजस्टंट साइड. समोरची बाजू माहितीये, लगतची बाजू माहितीये. मग थीटा साठी कोणतं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वापरावं लागेल, Tan of theta is equal to BC upon AB. एक्झॅक्टली. सो फॉर थीटा, tan of the theta is equals to opposite side or vertical upon adjacent side. exactly BC upon AB. BC upon AB, that is equals to BC is how much, 10. 10. 10 millimeter. 10 upon 0.1 is centimeter. also 10, that is a 1, we can say. That is 1 m. theta is equals to tan inverse of 1, Degree. that is equals to 45 degree. Degree 45. Is it correct, 45 degree? Yes, sir. Yes, sir. This is for a theta. Now the next angle is a
फॉर अ फोर्स 5 किलोन्यूटन. आपण नेक्स्ट कुठला घेऊया? 5 किलोन्यूटन घेऊया. मग त्याला आपण लोअर ट्रायंगल घेऊ शकतो इकडचा किंवा अप्पर ट्रायंगल घेऊ शकतो. कोणता घ्यायचा सांगा? लोअर घ्यायचा की अप्पर घ्यायचा? कुठला पण घ्या, डायमेन्शन सेमच आहे. अप्पर घेऊ सर अप्पर. Okay, so we will go for upper. It means we will assume that the angle made by the horizontal line of this force, just a minute, that is a force 5 kilonewton with respect to horizontal includes this one. म्हणजे कुठून कुठपर्यंत? इथपर्यंत असेल ते, आणि दुसरा कुठला असेल तर ही साइड असेल. आता मी एकदम लास्टच्या साइड का घेतल्या? कारण जर का तुम्ही इथं आला, या पॉइंटला बघितलं तर फोर्स इथून स्टार्ट होतो, परंतु बरोबर कॉर्नर मधून बाहेर पडत नाहीये. थोडासा या व्हर्टिकलला कट करतो. म्हणजे काय? हे एक्झॅक्टली तुमचं 10 सेंटीमीटर नसणार आहे. सिमिलरली इथं सुद्धा कॉर्नर मधून येत नाहीये, इथंही कॉर्नर मधून येत नाहीये. मग कुठे येतो? बरोबर आउटसाइडला, म्हणजे जिथून बाहेर पडतो तिथं बरोबर तो कॉर्नर मधून बाहेर पडतो. म्हणजेच आपल्याला ही व्हर्टिकल डायमेन्शन या पॉइंट पासून ते या पॉइंट पर्यंत आपल्याला डायरेक्टली मिळणार आहे. मग जर का ती डायमेन्शन आपण मेजर केली कुठून? इथं पासून, या पॉइंट पासून ते इथपर्यंत, तर ती किती असेल रे? व्हॉट कुड बी द मॅग्निट्यूड? 40 mm. 40 mm. 50 ना? नाही सर 40. हे बघा, हो का, इकडे बघा, लक्ष द्या. 40 हा. 10, लक्ष द्या इकडं. 10, 20, 30 आणि 40 so this will be a 40 mm. मी नाव देतो याला. या कॉर्नरला मी ई असं नाव देतो, आणि इथं येतं एफ असं नाव देतो. म्हणजे E to F is a 40, and once again this angle I would like to mark this angle as alpha. या अँगलला मी अल्फा असं अज्युम करतो. दिस इज अवर अल्फा अँगल. आपल्याला अपोजिट साइड कळाली. आता ऍडजस्टंट घ्यायची आहे, म्हणजे कोणती? ती पण 40 40 सर ते बी. 40 आणि 40. So I would like to mark here as a 40 millimeter. कुठून आहे? बी पासून ते ई पर्यंत आहे. मग पुढे जाऊन आता फॉर अल्फा, पुन्हा काय करायला आपल्याला? स्लोप मिळाला. म्हणजे काय करायला लागेल? टॅन अल्फा घ्यावं लागेल की नाही? येस सर. टॅन ऑफ द अल्फा Yes, इज sir. इक्वल्स टू अपोजिट साइड. बोला कोणती? 40 mm. EF upon B. अपॉन बी. EF अपॉन बी. बरोबर. 40 अपॉन 40 हा. 1 बाय 40 अपॉन 40 1. that is a alpha is equals to, tan इनवर्स 1 म्हणजे 45 डिग्री. पुन्हा एकदा अँगल किती आला आपला? 40 45 डिग्री झाला. बरोबर. हे झालं अल्फासाठी. आता पुढचा करायला लास्ट वाला 1.5 किलोमीटर राहिले की नाही हा. तर याचा आपल्याला अँगल काढायचंय कोणाबरोबर? एक्स एक्सिस बरोबर. लेट अस अज्युम इट्स अँगल अँड द करस्पॉन्डिंग जॉमेट्री ऑल्सो. मग यासाठी आपल्याला लोअर घेऊया ट्रायंगल की अप्पर घेऊया? कोणताही घेतला तरी चालेल, ऍज पर यू. लोअर घे. लोअर घेऊयात. म्हणजे स्टार्ट इथून होईल आपला, हा इथपर्यंत त्याची हाईट असेल त्या ट्रायंगलची, बरोबर. आणि हा बेस इथपर्यंत असणार. जस्ट मिनिट, स्ट्रेट लाईन आलेली नाहीये. आय वुड लाईक टू गो फॉर वन्स अगेन vertical or the height. We can say this will be the height and this will be the base. Okay. आता याला मी आणखीन एक नॉमिनक्लेट करतो याला. सपोज दॅट F is there, so this is a G, this is the H, small h I would like to consider, and I. तर अप्पर हाफ घेतला तर डायरेक्ट अँगल भेटते ना, नंतर म्हणजे परत मायनस करावं लागतं. दोन्ही केस मध्ये आपल्याला अँगल डायरेक्टली मिळणार आहे. इन बोथ द केसेस वी विल गेट द अँगल डायरेक्टली. हाउ? आय विल शो यू. So suppose that this is a G, this is the H, and this is the I, small I. जर का आपण with respect to x axis समजा आपण अँगल बीटा घेतला, हा बीटा असेल तर आपला हा अँगल काय असेल रे? बीटा. बीटा बीटाच. बरोबर. कसला अँगल आहे हा? विक्रम. अल्टरनेट आहे का? अँगल. विक्रम कोण? विक्रम कोण म्हणा किंवा अल्टरनेट म्हणा, काही म्हणा. अल्टरनेटिंग अँगल. मग तुम्ही ट्रायंगल हा लोअर घ्या, GHI, किंवा इथं जर का मी पुढे जाऊन जर का एखादं नाव दिलं, जे असं नाव दिलं, तर तुम्ही IJHB घेऊ शकता, कोणताही घेऊ शकता, काही फरक पडत नाहीये. तर आपल्याला याच्यामध्ये हा 90 डिग्री असणार आहे. कोणता? इथं हा अँगल हा आपला 90 डिग्री असणार आहे. सिमिलरली इथं आपला हा अँगल 90 डिग्री होता. क्लिअर. मग याच्यामध्ये जर का आपण लोअर ट्रायंगल घेतला, कोणता? IGH घेतला, तर बीटा हा अँगल काढण्यासाठी आपल्याला अपोजिट साइड पाहिजे आहे, ऍडजस्टंट साइड पाहिजे. तर अपोजिट साइड I to G किती असेल रे? 10 mm. It will be 10 10. mm. What about the H to the G? 20 20 mm. mm. It will be 20 mm. कारण हे दोघांचं समेशन आहे, दोन कॉर्नरचं, कुठला? इथून ते इथपर्यंत आणि नंतरचं इथपर्यंत. नेक्स्ट लाईन. सो फॉर बीटा काय येईल बीटासाठी? तर बोला. हा
CG tan of upon beta is HG. equal to CG upon HG. CG upon HG. जी सर IG. IG, sorry. IG upon HG. काय दिलं काय दिलं? IG. हा IG. Opposite upon adjacent. नाही हा H आपला हा H आहे. This is the नाही H. नाही वरच सर आहे ना तो. वरती आहे ना C सर, ते सांगितलंय आम्ही. ग्रेट. म्हणजे काय येणार आपलं अपोजिट साइड IG upon HG. IG upon opposite side upon HG is a base. HG. बोला मॅग्निट्यूड 10 सांगा upon 20. 1.20. 10 upon 20. मीन्स 0.5 हा. बरोबर 0.5. हा. so beta is equals to tan inverse of a 0.5 so beta is equal to tan inverse 0.5 26.5. 565. 157. 567 की 57 Conduct केल्यानंतर 57 येते. okay चलो let's go for 3 digits 565 degrees this is a beta now we got the beta we got the alpha we got the theta आपल्याला तिन्ही अँगल्स कळाले तर पुढे याचा आपला रिझल्टंट काढायचा आहे म्हणजे काय करायचं समेशन fx आणि समेशन fy मग इथं आपल्याला तिघांनाही रिझॉल्व्ह करावं लागेल बरोबर पहिला फोर्स समजा 2 किलो घेतला त्याचा x कंपाऊंड इकडे असेल पॉझिटिव्ह x ऍक्सिसला y कंपाऊंड अपवर्ड असेल पॉझिटिव्ह y ऍक्सिसला याचा x कंपोनंट पॉझिटिव्ह x ऍक्सिसला असेल याचा y कंपोनंट निगेटिव्ह निगेटिव्ह. y ऍक्सिसला असेल याचा x कंपोनंट निगेटिव्ह निगेटिव्ह. बोथ आर निगेटिव्ह. आणि y कंपोनंट सुद्धा कसं असेल निगेटिव्ह y ऍक्सिसला असेल just go for a summation of fx is equals to tell me which one will be there and along with the signs and symbols and all those things सर 2 किलोमीटर घेऊ मग सर पहिला. घ्या चला हा 2 घ्या 2 cos 2 cos 45. 2 cos 2 45 cos 45 हा minus प्लस 5 प्लस 5 सर प्लस 5 5 घ्या हा प्लस 5 हा plus plus 5 5 cos 45 exactly 45 minus 1.5 cos 26.56 26.565. that is equals to what is the magnitude now do the calculation and tell me the magnitude 2 cos 45 plus 5 cos 45 minus 1.5 cos 26.565 is it 3.608 Yes, sir. 3.608 Yes sir. 081 unit Kilonewton. exactly so unit will be Kilonewton. Newton this is summation fx now go for the summation fy जर का आपण summation 2 fy sin just a minute just a 2 minute sin 45. 2 sin 45 2 sin 45 plus or minus 45 plus plus 2 sin Hmm. 45 minus 5 Minus 5 minus 5 sin 45. sin 45 next आणि minus 1.5 sin 26.565 exactly 26.565 magnitude go for calculations neatly करा 2 sin 45 minus 5 sin 45 minus 1.5 sin 26.565 Minus minus 2.792. 2.792 792 unit will be once again kilo किलोमीटर. now we minus got summation fx we got summation fy what else Resultant. resultant resultant. फोर्थ क्वाड्रंट सर. quadrant कोणत्या quadrant मध्ये quadrant okay so we'll firstly go for the quadrant of a resultant r suppose that this is our vertical x-axis and this one as a horizontal x-axis sorry horizontal x-axis vertical y-axis summation fx is a positive means along this side this is a summation fx summation fy is negative so along this side that is downward so resultant r will be in a fourth quadrant fourth quadrant. this will be its inclination alpha now put up the alpha sorry put up the equation so for resultant r we know what we are knowing
R is equals to summation Summation fx square. plus summation fy square. So that is equals to under root of summation fx is a 3.608 square plus second one is a 2.792. It's a square. Plus get that is equals to under root. Under root 20.81. 20.812. 813 sir. 813. 813. 3. आणि त्याचा अंडर रूट घेतला तर सर Under root is 4.562. 4.562. 4.562 kilo newtons. Newton. This is the magnitude of a resultant R. Okay. Now we have to find out its direction. That is alpha. Alpha. For alpha, we are knowing what we are knowing. Tan of Tan alpha alpha is equal to mod of summation fy Mod upon of summation summation fy upon fx. Put up the values. Summation fy is a 2.792. Mod I म्हणजे प्लस करून घ्यायचं. Summation fx is a 3.608. First, tell me the ratio. 773.836. Ratio. 37.734. 0.773. 0.773. 773. Yes. Yes sir. So that is alpha is equals to tan inverse of 0.773. Okay. 37.73. 37.73. Sir, 37.733 येते sir. Alpha 773 sir. 37.773. Yes sir. Sir, ते 4 करा sir. 4 करा sir. 734. 734. 734. बरोबर? हा, right sir. Yes sir. Okay. So this is the magnitude of a alpha. Is it clear now? Yes sir. Now next heading as a resultant by graphical method. Resultant by graphical method. Or graphical approach we can say. So graphical method is nothing but the representing the forces as a vector and doing the addition, subtraction, etc., etc. of the vectors and nothing else than that. Okay. Now in a graphical method, the ज्यावेळेस आपण graphical solution बघतो किंवा resultant हा graphically काढतो आपण, त्यावेळेस आपण एक्झॅक्टली काय करतो, तर जी काही फोर्सेस त्या एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती म्हणजे रिजिड बॉडी वरती ऍक्ट होतात, त्या सर्व फोर्सेसना आपण वेक्टरने रिप्रेझेंट करतो आणि वेक्टरने रिप्रेझेंट करून आपण त्यांचा रिझल्टंट काढतो. मग त्यासाठी आपल्याकडे ट्रायंगल लॉ आहे, पॉलिगॉन लॉ आहे. मग ह्या दोघांचा वापर करून आपण ग्राफिकली रिझल्टंट काढतो. तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे दोन फोर्सेस ऍक्ट झाली तर त्यांचा रिझल्टंट हा आपण बरोबर ट्रायंगल लॉने काढू शकतो. परंतु तो ट्रायंगल लॉने काढण्यासाठी आपल्याला त्याच्या ज्या बेसिक टर्म्स आहेत कोणत्या, रिलेटेड टू द रिप्रेझेंटेशन ऑफ फोर्स ऍज अ व्हेक्टर, म्हणजे दिलेली फोर्स सिस्टम किंवा दिलेल्या फोर्स सिस्टम मधले जे फोर्सेस आहेत त्यांना ग्राफिकली किंवा व्हेक्टर रिप्रेझेंट करण्यासाठी काही प्रोसिजर आहे, काही त्याच्यासाठी सिम्बॉल्स आहेत, काही मेथड्स आहेत. त्या सिम्बॉल्स, त्यांचे नॉमेनक्लेचर्स आणि त्यांच्या डेफिनेशन्स हे आपण पहिला बेसिकली बघून घेऊया. म्हणजे काय, तर रिक्वायरमेंट ज्या आहेत आपल्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन किंवा ग्राफिकली सोल्युशन काढण्याच्या, त्या पहिल्या रिक्वायरमेंट्स आपण बघूया. सो फर्स्टली व्हॉट विल गो फॉर, विल कन्सिडर अ रिजिड बॉडी. सपोज दॅट दिस इज अन ऑब्जेक्ट, एक रिजिड बॉडी आहे, इट इज ऍक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस. म्हणजे याच्यावरती काय होत आहेत, दोन फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. सपोज दॅट आता त्याच्या ऐवजी मी अगोदर काय करतो की ज्यावेळेस ह्या रिजिड ऑब्जेक्ट आहे, ह्या रिजिड ऑब्जेक्ट वरती जर का एखादाही फोर्स ऍक्ट नाही झाला तर याच्यावरचा जो स्पेस आहे, म्हणजे जो आपण त्याच्यावरचा जो काय म्हणतात सराउंडिंग जे म्हणू आपण, ते सराउंडिंग ऍज अ होल आहे, म्हणजे कम्प्लीट सराउंडिंग आहे, ते कुठेही डिवाइड होत नाहीये. म्हणजे आपण काय केलं, बरोबर एअर मध्ये एखादा ऑब्जेक्ट ठेवला, तिला काय होणार, एअर बरोबर सर्व बाजून त्याला सराउंडिंग होणार. लाईकवाईज म्हणजे हे जे सराउंडिंग आहे याचं, ते सराउंडिंग कसं झालं, युनिक झालं.
परंतु जर का याच्यावरती आपण फोर्स सिस्टम अप्लाय केले, सपोज दॅट दिस इज अ फर्स्ट फोर्स, आय वुड लाईक टू कन्सिडर ओव्हर हिअर, अँड दिस वन ऍज अ सेकंड फोर्स. ही दोन फोर्सेस या बॉडीवरती ऍक्ट झाली, ह्या ऑब्जेक्टवरती ऍक्ट झाली. सपोज दॅट दिस फोर्स ऍज अ F1 अँड दिस फोर्स ऍज अ F2. तर सुरुवात आणि यांच्यामधला अँगल समजा आपण थिटा असा अझूम करूया. तर सुरुवातीला जो युनिक स्पेस होता याच्या आउटसाइडला होता, तो स्पेस आता युनिक राहिला का रे? नो सर, फोर्स अप्लाय झाले. नाहीये. म्हणजे काय झालं, फोर्समुळे समजा या प्लेनमध्ये, या हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये हा आपला ऑब्जेक्ट होता, त्याच्यावरती जर का आपण साइडचा स्पेस बघितला हा तर युनिक होता, एकच होता. आता काय झालं, दोन फोर्सेस, म्हणजे या बाजूला एक अंगठा हा फोर्स घ्या आणि दुसरं बोट म्हणजे हा फोर्स घ्या. म्हणजे काय झालं, हा जो तुमचा ओपन स्पेस पूर्णपणे पहिला होता तो दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाला. म्हणजे कुठला, सपोज दॅट द स्पेस फॉर्म्ड इन बिटवीन F1 अँड F2 ह्या दोघांच्या मधला त्याला आपण ए असं नाव देऊया. आणि हा इंटरनल झाला. आणि एक्सटर्नल जो आहे F1 आणि F2 च्या मधला त्याला आपण बी असं नाव देऊया. मी काय केलं, कॅपिटल ए घेतलं. कशाला नाव दिलं मी, F1 आणि F2 या दोघांच्या मधला जो स्पेस फॉर्म झाला त्याला मी ए असं नाव दिलं. आणि जो एक्सटर्नल स्पेस फॉर्म झाला कुणाचा, F1 आणि F2 च्या मध्ये, त्याला मी बी असं नाव दिलं. क्लिअर. समजा याच्यावरती आणखीन एक फोर्स ऍक्ट होतोय. सपोज दॅट अनदर वन फोर्स F3 इज ऑल्सो ऍक्टिंग ऑन द बॉडी. हा या साईडला ऍक्ट होतोय. या साईडला ऍक्ट झाल्यानंतर ना, सपोज दॅट त्याचा जो अँगल आहे विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिझॉन्टल, विल कन्सिडर इट ॲज अ अल्फा. जर का मी अल्फा हा त्याचा अँगल ट्रीट केला, या फोर्सला मी F3 असं डिनोट केलं, तर हा जो स्पेस आपला अगोदर दोन पार्ट मध्ये डिव्हाइड झाला तो आता किती पार्ट मध्ये होणार, 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स. म्हणजे ए कोणामधला झाला, इन बिटवीन F1 अँड F2. बी हा स्पेस कोणामधला झाला, इन बिटवीन F3 अँड F1. अँड द सी पोर्शन will be in between the force F3 and F2. Clear? So whatever the spaces those were formed in between the forces, consecutive forces we can say, in between adjacent forces we can say, जी लगतची फोर्सेस होती त्यांच्यामधला जो काही स्पेस फॉर्म झाला, त्या स्पेसला आपण इन ऑर्डर म्हणजे आयदर इन अ क्लॉकवाइज ऑर इन अँटी क्लॉकवाइज आपण काय केलं, कॅपिटल लेटर्सनी त्या कॅपिटल लेटर्सला आपण राऊंड करून डिनोट केलं. म्हणजे आपण काय केलं, पहिला कॅपिटल ए घेतला, कोणाकोणामधला घेतला, F1 आणि F2 मधला घेतला. त्यानंतर आपण काय केलं, आपण क्लॉकवाईज आलो. म्हणजे आपण काय केलं, नेक्स्ट कोणाला स्पेस आपला, आपण ज्यावेळेस F1 पासून बाहेर पडलो त्यावेळेस आपण नेक्स्ट स्पेस मध्ये गेलो. तो कोणाकोणामधला होता, F1 आणि F3 मधला होता. तर आपण काय केलं, इन सिक्वेन्स म्हणजे ए नंतर ना बी येतो, कॅपिटल बी घेतला, त्याला राऊंड केलं. ज्यावेळेस आपण बी स्पेस मधून बाहेर पडलो, कुठं, राईट साईडला म्हणजे क्लॉकवाईज डिरेक्शनला, त्यावेळेस F3 फोर्स संपला. नेक्स्ट कोण आला आपला, तर नेक्स्ट स्पेस इन बिटवीन F2 आणि F3 आला. त्याला आपण काय केलं, इन सिक्वेन्स आफ्टर बी सी लेटर येतं, ते आपण सी घेतलं कॅपिटल आणि त्याला राऊंड केलं. हे जे आपण स्पेसेस फॉर्म झालेले डिनोट केले, इंडिकेट केले कॅपिटल लेटर्सने इन ऑर्डर, दोज कॅपिटल लेटर्स इन ऑर्डर आर टर्म्ड ॲज बोज नोटेशन्स. So Bose notations are nothing but the capital letters, those are used to define or to denote the spaces those are formed in between adjacent forces. म्हणजेच ज्या वेळेस एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती फोर्स सिस्टम ऍक्ट होते, त्यावेळेस त्या फोर्स सिस्टम मुळे जो काही स्पेसेस फॉर्म होतात, ती स्पेसेस इंडिकेट करण्यासाठी आपण जी कॅपिटल लेटर्स वापरतो इन सिक्वेन्स किंवा इन ऑर्डर, त्यांना आपण राऊंड करतो, त्यांना आपण काय म्हणतो, तर त्यांना आपण बोज नोटेशन्स असं म्हणतो. आणि बोज नोटेशन्स दिल्यानंतर ना, म्हणजे स्पेसेस फॉर्म झालेली आयडेंटिफाय केल्यानंतर ना, डिफाईन केल्यानंतर ना, जी डायग्राम मिळते, म्हणजे ही जी स्केच तयार होते, तिला आपण स्पेस डायग्राम असं म्हणतो. या डायग्रामला आपण काय म्हणणार, तर या डायग्रामला आपण स्पेस डायग्राम असं म्हणणार. स्पेस डायग्राम आपण कधी म्हटलं, ज्या वेळेस या ऍक्ट होणाऱ्या ज्या वेळेस या बॉडीवरती फोर्स सिस्टम ऍक्ट झाली, फोर्स सिस्टम ऍक्ट झाल्यानंतर ना, प्रत्येक फोर्स मधला किंवा प्रत्येकी दोन फोर्स मधला जो काही स्पेस फॉर्म तयार झालता, त्या तयार झालेल्या स्पेसला आपण कॅपिटल लेटर्सनी आपण डिनोट केलं, त्याला नावं दिली. त्यानंतर ना जी प्रत्येक स्पेसला नाव मिळालं आणि ती जी डायग्राम तयार झाली, जी फिगर तयार झाली, तिला आपण स्पेस डायग्राम किंवा स्पेस फिगर असं म्हणणार. So now if we want to represent the forces as a vector, suppose that once again I would like to consider a rigid body. Suppose that this is a rigid body
and it is acted upon by two forces. Suppose that this is a first force and this is a second force, or whatever it may be. Sequence we will as per you. Once again, we'll consider angle as a theta, space between them as a, that is internal we can say, and if we consider this as external, then we'll consider this one as a b. So this space I would like to consider as a b. Once again, the forces as a f1 and f2. Now time being, we'll consider f1 as a 10 newtons, f2 as a 20 newtons, and theta as a 30 degrees. So theta angle we are going to assume as a 30 degree. Now if we want to represent them as a vector, means we will be required to change their unit from the Newton to the either millimeters or centimeters or the kilometers we can say. It means we will be required to go for a scale conversion. So I would like to take a scale as say 10 Newton is equals to 2 centimeters. Means if I want to represent a magnitude of a force of a 10 Newton, then I will be required to draw a line of 2 centimeters. Isn't it? Now I would like to firstly represent the force F1. So if I want to represent the force F1, then it is in between A and B. कुठं आहे? A पासून मी सुरू केला, क्लॉकवाईज आलो आपण इकडून, तर क्लॉकवाईज A पासून B कडे जाताना कोण येतो? फोर्स हा F1 येतो. क्लिअर? म्हणजे काय येणार? स्टार्टिंग पॉइंट विल बी माय पॉइंट A. That will be a small. वेक्टर मध्ये आपण स्मॉल घेतो. Starting point will be A and the line parallel to this force F1 of magnitude 10 Newton in the terms of the vector. आता in terms of the vector मध्ये त्याचं magnitude काय असेल रे? 10 Newton. How many centimeters will be there as per the scale? 2 centimeters. It will be upper 2 centimeters. So from A, starting from A, line upper 2 centimeters. Suppose that this is a line upper 2 centimeters. I don't know exactly. It will be more than 2 centimeters, but we are assuming this line is upper 2 centimeters. So end point will be the point B, and we have started from A and we have ended at B. So this will be our force F1 bar, which is equals to 2 centimeter in a vector form. Clear? Now the next force is a force F2. म्हणजे आपण काय केलं? A पासून B कडे आलो. आता B पासून पुढे कुठे जायचं आपल्याला? A कडे जायचं आहे. क्लिअर? परंतु B पासून A कडे जाताना मध्यंतरी फोर्स येतो. त्याचा अँगल हा थीटा 30 डिग्री आहे विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल आहे. मग काय करायचं? आयदर मार्क इट्स अँगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल ऑर ड्रॉ द लाईन पॅरलल टू द फोर्स F2. म्हणजे काय? एक तर त्याचा अँगल 30 डिग्री हा हॉरिझॉन्टल बरोबर मार्क करायचा, किंवा सरळ सरळ त्या फोर्स F2 ला लाईन पॅरलल काढायची. Suppose that I am drawing a line parallel to this force 30 degree, sorry, force of a 30 degree angle with respect to horizontal. Now I'd like to change the color also so that we will get a feel of the same. याला मी parallel काढतो आता. तर 20 न्यूटन आहे म्हणजे किती सेंटीमीटर असेल रे? किती? 4 centimeter. Meter. It will be up a 4 4 centimeters. Suppose that from the B, now it is up a 4 centimeters up to this point. परंतु आपल्याला पोहोचायचं होतं कुठं रे? बी पासून आपल्याला ए कडे यायचं होतं की नाहीये? परंतु आपण ए पर्यंत आलो का? म्हणजे ए च्या ठिकाणी इथं आलो का आपण? आलोय का आपण इथं ए पाशी? नाही आले. Okay, so let it be. Now I would like to tell that thing why we have not reached at this point. Okay, so theta is a 30 degree. So ending point instead of the A, now I would like to treat this as a dash, and this B to the A dash is nothing but our force F2 of a magnitude 20 newtons, means here as a 4 centimeters. Okay, आता आपण जे इथं रिप्रेझेंट केलं कोणाला? फोर्सेस ना. कशाने? वेक्टरने. ही जी स्केच तयार झाली आपली, कोणती? ही स्केच. या स्केचला आपण वेक्टर डायग्राम किंवा तिलाच आपण फोर्स डायग्राम असं म्हणतो. सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स डायग्राम, or it is also called as a vector diagram. मी शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितो. वेक्टर डायग्राम or a force diagram. कशी जनरेट केली आपण? We have represented those forces acting on the body as a vector. मग ही डायग्राम जी तयार झाली आहे हिला आपण काय म्हणणार आहे? या स्केचला काय म्हणणार आपण? Space diagram. एक्झॅक्टली. सो दिस विल बी द स्पेस डायग्राम. का बरं स्पेस डायग्राम रे? बरोबर आहे, पण का बरं? Bose notations देऊन आपण इथं काय दिलं? बोज नोटेशन्स दिले. म्हणजेच आपण काय केलं? जी स्पेसेस फॉर्म झाली ती स्पेसेस आपण इंडिकेट केली. त्याच्यामुळे ही आपली काय झाली? स्पेस डायग्राम झाली. आणि
आणि सेकंड मध्ये आपण काय केलं, ती फोर्सेस जी होती ती वेक्टर forces रिप्रेझेंट आपण केली. वेक्टरने रिप्रेझेंट केली. स्पेस डायग्राम मध्ये जे सिम्बॉल्स होते त्यांचा वापर करून, म्हणजे बोझ नोटेशनचा वापर करून, म्हणून तिला आपण फोर्स डायग्राम किंवा तिला आपण वेक्टर डायग्राम असं म्हणतो. इज इट क्लिअर अबाउट दिस वेक्टर डायग्राम, फोर्स डायग्राम? येस सर. येस सर. Yes, sir. तर नेक्स्ट पॉईंट मी काय म्हटलं होतं की आपल्याला यायचं होतं ए ला, म्हणजे बी पासून आपण ए पर्यंत यायला पाहिजे होतं, परंतु आपण ए ला पोहोचू शकलो नाहीये. म्हणजे आपला हा पॉईंट बी पासून इकडे ए पर्यंत जॉईन व्हायला झालेला नाहीये. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो रे? व्हॉट डज इट मीन्स अबाउट? जर का त्या आपण फोर्सेसची डायरेक्शन सेम नाहीये त्याचा अर्थ. डायरेक्शन सेम नाहीये. ओके, आणखी काय असू शकतं रे? जर का मी बी पासून पुन्हा ए पर्यंत आलो असतो तर याचं मिनिंग काय झालं असतं रे? फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन. आणखीन काय असतं? फक्त अपोजिट डिरेक्शन ऑफ सेम असतं. मॅग्निट्यूड. ऑफ सेम Opposite मॅग्निट्यूड. magnitude. मग जर का दोघांची डिरेक्शन अपोजिट आहे, जस्ट मिनिट, हे समजा, जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट सो दॅट यू विल गेट द आयडिया. म्हणजे आपण काय म्हणतोय की जर का त्याच पॉइंटला आलो असतो तर माझा हा फोर्स F1 जर का 10 न्यूटनचा आहे तर F2 हा माझा काय झाला असता, याच्याच वरती आला असता, याच लाईन वरती आला असता, फक्त त्याचं मॅग्निट्यूड डिरेक्शन वेगळं झालं असतं आणि F2 चं मॅग्निट्यूड सुद्धा माझं 10 न्यूटन झालं असतं. बरोबर? बरोबर आहे का बघा? येस सर. मग या दोघांचा जर का रिझल्टंट काढला असता तर किती आला असता रे? 0. 0. What does it means here? If the vector diagram or force diagram gets close automatically, then it means that the resultant of that force system is a 0. झिपते का बघा मी काय म्हणतोय ते? येस सर. जर का फोर्स डायग्राम किंवा वेक्टर डायग्राम आपण रिप्रेझेंट करत असताना, फोर्सेस रिप्रेझेंट करत असताना ऑटोमॅटिकली क्लोज झाली लास्टच्या फोर्सच्या ठिकाणी, तर त्यांचा रिझल्टंट आर हा 0 असतो. म्हणजेच काय, वन्स अगेन आय वुड लाईक टू गो फॉर दिस फोर्स सिस्टम ओनली. हीच फोर्स सिस्टम मी घेतोय. आपला फोर्स F1 हा इथं होता, बरोबर, आणि सेकंड फोर्स होता तो आपला F2 हा असा या साईडला होता. क्लिअर? आता मी जर का या दोघा फोर्सेसना रिप्रेझेंट करणारा जो माझा पॉलिगॉन आहे, तो पॉलिगॉन जर का मी क्लोज केला, हा जर का तयार होणारा पॉलिगॉन आहे, कुठे जोडणारा, या पॉइंटला आणि या पॉइंटला, तो जर का मी क्लोज केला, जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू क्लोज इट बाय अ डॉटेड लाईन सो दॅट यू विल गेट एन आयडिया. डॉटेड वस्तू येत नाही, मी स्ट्रेट लाईनच घेतो, बट विल अज्युम दॅट इट इज अ डॉटेड लाईन. जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर इरेजर सो दॅट यू विल गेट एन feel that is a hard what I want to say over here. Okay, I would have to make it as a dotted. जर का या केस मध्ये आपण जर का हा स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट हे दोघं जर का एकमेकांना जोडले, कोणाचे, वेक्टर डायग्रामचे, मी वेक्टर डायग्राम आहे रिप्रेझेंट केली आहे. हा माझा ए होता, हा माझा पॉइंट बी आहे, हा माझा पॉइंट ए डॅश आहे. दिस इज अ फोर्स F2 बार, दिस इज अ फोर्स F1 बार, and this is the angle theta, जो काय आपण 30 डिग्री घेतला होता तो. तर त्या केस मध्ये काय असणार आहे, हा आपला रिझल्टंट आर असणार. सॉरी, रिझल्टंट आर ला मी जात नाही सध्याला, कारण मला एक कॉन्सेप्ट इथं सांगायची थोडीशी पुढची. जर का किंवा ज्या वेळेस आपण या वेक्टर डायग्रामचा, कोणत्या, या वेक्टर डायग्रामचा स्टार्टिंग पॉइंट कोणता ए आणि एंड पॉइंट ए डॅश, हे दोघं जर का एकमेकांना जोडले तर इथं आपल्याकडे पॉलिगॉन तयार होतोय. बरोबर आहे का बघा मी काय म्हणतोय ते? Is it correct Yes, sir. that we are getting the polygon over here? येस सर. ज्यावेळेस आपण स्टार्टिंग पॉइंट ए आणि एंड पॉइंट ए डॅश एकमेकांना जोडले वेक्टर डायग्रामचे, त्यावेळेस आपल्याकडे काय झाला, पॉलिगॉन तयार झाला. आणि त्याच पॉलिगॉनला आपण फनिक्युलर पॉलिगॉन असं म्हणतो. दिस पॉलिगॉन इज कॉल्ड ॲज अ फनिक्युलर पॉलिगॉन. जस्ट मिनिट, फनिक्युलर polygon, or it is also called as a force polygon. It is also called as a force polygon. त्याला आपण फोर्स पॉलिगॉन का म्हटलं, तर या केस मध्ये काय आहे, ही दोन्ही फोर्सेस आहेत, त्यांना आपण वेक्टरने रिप्रेझेंट केलं. फक्त स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट आपण दोघं एकमेकांना जोडले, त्याच्यामुळे जी स्केच तयार झाली त्याच्यामध्ये आपला पॉलिगॉन तयार झाला. आणि त्या पॉलिगॉन मध्ये फोर्सेस असल्यामुळे आपण त्या पॉलिगॉनला काय म्हटलं, तर आपण त्या पॉलिगॉनला फोर्स पॉलिगॉन किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन असं म्हटलं. क्लिअर अप टू दिस?
Yes, sir. तो पहिला आपण काय केलं होतं, स्टार्टिंगच्या फेज मध्ये आपण काय केलं होतं, तर बोज नोटेशन दिली होती, बरोबर. या केसमध्ये इथं आपण बोज नोटेशन दिली, त्याला आपण स्पेस डायग्राम म्हटलं. स्पेस डायग्राम नंतर आपण काय केलं, फेक्टर डायग्राम तयार केली. फेक्टर डायग्रामला आपण काय म्हटलं, सॉरी, फेक्टर डायग्राम मध्ये काय केलं आपण, फोर्सेस ही आपण ग्राफिकली रिप्रेझेंट केली आणि तयार झालेल्या स्केचला, त्या फेक्टर रिप्रेझेंटेशनला आपण फेक्टर डायग्राम म्हटलं. फेक्टर डायग्रामचा आपण स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट एकमेकांना जोडून घेतले आणि त्याच्यामुळे जो तयार होणारा पॉलिगॉन झाला, त्या पॉलिगॉनला आपण फोर्स पॉलिगॉन किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन असं म्हटलं. या ज्या गोष्टी आहेत ह्या सर्वच्या सर्व आपल्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये किंवा ग्राफिकली सोल्युशन फाइंड आउट करताना आपल्याला ह्या गोष्टी गरजेच्या राहतात. आता पुढे काय राहतं आपलं, तर नेक्स्ट म्हणजे आपलं लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, म्हणजे फाइंडिंग द रिझल्टंट आर बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. स्टेटमेंट कोणी सांगू शकेल लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेसचं? एनीवन? स्टेटमेंट फॉर अ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. If two forces are represented as a adjacent sides of a Sir, to law triangle, then the third side represents in magnitude and with direction of their resultant. हा, आणखी कोणतं सांगत होतं? If two forces acting on a body are represented one after another by the side of a triangle, their resultant is represented by the closing side of the triangle taken from first point to the last point. एक्झॅक्टली, म्हणजेच कुठलं, तर फर्स्ट पॉइंट ते लास्ट पॉइंट म्हणजे अपोजिट ऑर्डर झाली, बरोबर. म्हणजेच काय, इफ वी विल हॅव अ सिस्टम ऑफ द फोर्सेस as like a previous one which includes the two forces of magnitudes as a 10 Newton and the second one of a magnitude as a 20 Newton. This one was of a magnitude 20 Newton and angle theta as usual as a 30 degree. Then you will represent them as a both notations. You will go as a and a B. That is for the spaces we can say. This will be space diagram. Then for finding the resultant R, जर का आपण रिझल्टंट आर ह्या दोन फोर्सेसचा ट्रायंगल लॉ ने काढायचं म्हटलं, तर ट्रायंगल लॉ काय सांगतो, तर दोन फोर्सेस जर का आपण त्या ट्रायंगलच्या ऍडजस्टंट साइड्सनी रिप्रेझेंट केली वन आफ्टर अनदर, म्हणजे पहिली साइड नंतर दुसरी साइड, तर त्यांचा रिझल्टंट जो असतो तो त्या ट्रायंगलचा क्लोजिंग साइड असतो. म्हणजे काय, सपोज दॅट आय वुड लाईक टू फर्स्टली कन्वर्ट देम. स्केल घेतला आपण ऍज लाईक अ प्रिव्हियस वन. काय होतं प्रिव्हियस केस मध्ये आपलं स्केल? बोला. 10 Newton is equal to 2 cm. 2 centimeter. 2 centimeters. Okay. It means now if we want to go for a triangle law, so first force will be 10 Newton, starting point A, ending point B, and magnitude will be magnitude 2 centimeters. 2 centimeters. Okay. So here the starting point will be the point A and the end point will be the point B, we can say. And its magnitude will be of how many centimeters? 2 centimeters. 2 centimeter. 2 centimeter. 2 centimeters. ओके. ही झाली आपली ट्रायंगलची पहिली साइड. आपण ए बी ही घेतली. आता दुसरी साइड ए पासून स्टार्ट होईल की बी पासून स्टार्ट होईल रे? बी पासून स्टार्ट. बी पासून, B म्हणजे पासून आपल्याला वन आफ्टर अनदर घ्यायचं आहे. सेकंड फोर्स किती आहे? 20 न्यूटन आहे. त्याचा अँगल किती आहे? थीटा. आपण 30 डिग्री अजून केलेला, मी साइडला लिहितो इथं पुन्हा एकदा, जस्ट अ मिनिट. त्याचा जो अँगल होता आपण ऍज लाईक अ प्रिव्हियस केसेस आपण घेणार आहे अँगल तो. So that angle is also a 30 degree as like a previous case. So at an angle of a 30 degree, the next force will be there or parallel to that. त्याचं मॅग्निट्यूड काय असेल ते बाळांनो? 4 centimeter. 4 centimeter. 4 centimeters. So starting point of the force will be the point B and end point will be the A dash. आपल्याला यायचं होतं A ला पर्यंत आलेलो नाहीये. So this is nothing but the F2 bar of a magnitude 4 centimeters. If you have taken parallel, then it's not required to go for angle, but I would like to go for angle here as a theta whose magnitude was 30 degree. म्हणजे आपण काय केलं, ट्रायंगलच्या दोन साइड्सनी या दोन फोर्सेसना रिप्रेझेंट केलं. ही आपली वेक्टर डायग्राम झाली. ए बी आणि बी टू द ए डॅश. म्हणजे काय केलं आपण, इन ऑर्डर एकानंतर लगेच दुसरे घेतलं. तर या केसमध्ये यांचा जो रिझल्टंट फोर्स असतो, तो रिझल्टंट फोर्स हा ए पासून बी पर्यंत असेल, सॉरी ए पासून ए डॅश पर्यंत असेल की ए डॅश पासून ए पर्यंत असेल रे? मग
A to A dash. A dash पासून A पर्यंत. ए डॅश पासून जर का ए A पर्यंत to घेतला A. तर तो सेम ऑर्डर झाला. आपलं कसं स्टेटमेंट काय सांगतो की दोन फोर्सेस जर का ट्रायंगलच्या साइड्सनी रिप्रेझेंट केली तर त्यांचा रिझल्टंट हा बरोबर अपोजिट ऑर्डर मध्ये असतो क्लोजिंग साइडला. म्हणजे काय असणार अपोजिट ऑर्डर म्हणजे काय, आपण कुठून स्टार्ट केलं, ए टू बी केलं, बी टू ए डॅश केलं, ए डॅश टू ए आलो की सेम ऑर्डर झाली, परंतु ए टू ए डॅश गेलो तर अपोजिट ऑर्डर झाली. इट मीन्स द रिझल्टंट आर विल बी फ्रॉम ए टू द ए डॅश, isn't it? So whatever the magnitude of a to a dash will be there, the dimension of a to a dash, I would like to write here as a length a dash is nothing but the resultant r, and whatever the angle made by this line a dash with respect to horizontal is nothing but the angle of a resultant r. Is it clear? So this is the law of a triangle of a forces. तर नेक्स्ट जो येतो आपला लॉ तो म्हणजे लॉ ऑफ पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेस. तर ट्रायंगल लॉला लिमिटेशन्स काय काय रे, व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ अ ट्रायंगल लॉ? फक्त 2 फोर्स असेल तरच अप्लाय होते. म्हणजे ट्रायंगल लॉ हा आपला फक्त आणि फक्त जर का दोनच फोर्सेस बॉडीवरती ऍक्ट झाली तरच तो आपण अप्लाय करू शकतो. जर का दोन पेक्षा जास्त मीन्स द फोर्स सिस्टम कंटेन्स मोर दॅन 2 फोर्सेस, इन दॅट केस वी कांट अप्लाय द लॉ ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस. त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं तर लॉ ऑफ अ पॉलिगॉन अप्लाय करावं लागतो. मीन्स व्हॉट, सपोज दॅट वी हॅव अ फोर्स सिस्टम ऍक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी. सपोज दॅट दिस इज अ रिजिड बॉडी and we have three forces. Suppose that this is a first force, just a minute, a rigid object as like this, काही irregular shape असेल काय प्रॉब्लेम नाही त्याचा आपला. पहिला फोर्स F1 आहे, सेकंड फोर्स आपला समजा F2 बरोबर हॉरिझॉन्टल आहे आणि F3 हा बरोबर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे. मी F1 घेतला, F2 घेतला, F3 घेतला. सपोज दॅट I would like to represent them as F1 is equals to 10 newtons, F2 is equals to 20 newtons, and F3 is equals to say 12 newtons. Okay, so I would like to treat F2 along the x-axis, F1 at an angle of 30 degree, and this is along the y-axis. F3 is along the y-axis, means it will be perpendicular to the F2. This is the sketch which is given to us, or this is a force system. आता याचा आपल्याला रिझल्टंट ग्राफिकली काढायचा आहे. तुम्ही जर का ग्राफिकली विथ द स्केल जर का बरोबर ते स्केलने घेतलं तर तुम्हाला बरोबर त्याचं रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड मिळतं. क्लिअर? मग याच्यामध्ये काय करणार आपण, फर्स्टली विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस फोर्स सिस्टम टू द वेक्टर्स. पण त्याच्या अगोदर आपण काय करावं लागेल रे, व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? स्केल घ्यावं लागतं. स्केल घेण्या अगोदर बॉज नोटेशन द्यावं लागतं. Was notation. बोज नोटेशन द्यायचे, कुठून द्यायचे सांगा मला, तुमच्या प्रमाणे घेऊया आपण. आता ए हे नोटेशन कुठे देऊ मला सांगा तुम्ही. F1 आणि F2 च्या मध्ये. F1 आणि F2 च्या मध्यंतरी ए दिलं. आता बी तुम्ही सांगा क्लॉकवाईज जायचं की अँटी क्लॉकवाईज जायचं तुमच्या प्रमाणे. हा, क्लॉकवाईज. Clockwise. म्हणजे F2 आणि F3 मध्ये बी येणार बी आणि सी कुठे येणार, F3 आणि F1 च्या मध्ये. F3 आणि F1. F3 आणि F1. सो दिस इज अवर सी. त्यांना काय म्हणतो आपण ह्या एबीसी ला, बॉज Ball नोटेशन. notation. बोज नोटेशन्स. आता ही जी डायग्राम तयार झाली तिला काय म्हणायचं, Space diagram. डायग्राम. दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेस डायग्राम. आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हिअर ऍज अ स्पेस डायग्राम. Diagram. ओके, आता स्पेस डायग्रामचा आपल्याला कशात कन्वर्ट करायचं आहे, वेक्टर डायग्राम. Vector. Vector diagram. that we will be required to take the scale. बोला, पाठीमागे 10 Newton is equal to 2 centimeter. 10 1 is equals to, sorry, 2 centimeter. just 2. आता मला सांगा, पहिला फोर्स जो आपण रिप्रेझेंट करणार आहे तो कोणता घ्यायचा, F2 sir. F2. F2 20 Newton. ओके, F2 घेऊयात आपण 20 न्यूटन. F2 चं डिरेक्शन कुठे आहे, राईट ला आहे, लेफ्ट ला आहे की इन्क्लाइन आहे? Right sir. Right. स्टार्टिंग पॉइंट कोणता असेल, स्टार्टिंग पॉइंट O. असेल O. O. F1 ओ नाही घ्यायचा आपण. ओ Origin. ओरिजिन तो सोडून द्यायचा. राईट हँड. नाही 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 नाही. ओ आपण पाठीमाग कशाप्रमाणे रिप्रेझेंट केली फोर्सेस, AB. ए बी. ए आणि बी काय होते,
Bose notation. Bose notation. म्हणजे इथं सुद्धा आपल्याला कशाने फोर्स रिप्रेझेंट करायचा आहे? Bose A, notation. AB. म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट कोण असेल आपला? Small a. असणार, बरोबर. सो आय वुड लाईक टू कन्सिडर ऍज अ स्मॉल ऍज अ स्टार्टिंग पॉइंट. आणि डायमेन्शन किती सेंटीमीटर असेल आता? 2 centimeter. 20 न्यूटन. 4 centimeter. 4 centimeters. So I would like to draw a 4 centimeter line. Suppose that this is a 4 centimeter line. इचा एंडिंग पॉइंट म्हणजे कोण असणार? B. B, बरोबर. आणि ही फोर्स 4 F2 centimeter. बार इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. आता नेक्स्ट फोर्स आहे. तर नेक्स्ट सांगा, क्लॉकवाईज जायचं की अँटी क्लॉकवाईज जायचं? आपल्यावर डिपेंड आहे कसं जायचं ते. Clockwise sir, clockwise. चलो क्लॉकवाईज म्हणजे Clockwise. स्टार्टिंग पॉइंट बी असणार, एंड पॉइंट सी असणार. B to C. बी टू सी. बी टू सी जाताना कोणता फोर्स येतो मध्यंतरी? 12 Newton चा force sir. 12 न्यूटन म्हणजे F3 येतो. Yes sir. 12 न्यूटन आहे म्हणजे किती सेंटीमीटर होणार? 6. 1.1 sir. 1.1 something, बरोबर. So Yes, I sir. would like to mark the line starting from the B and parallel to the F3 म्हणजे सरळ व्हर्टिकल आहे. Suppose that up to this point the 1.2 is there. जे काय तुमचं कन्व्हर्जन करून रेशो जो येतो 1.2 1.3 जे काय असेल तो तुमचा इथपर्यंत एंड होतो असं मी अझूम करतो. म्हणजे काय असणार आहे माझा हा पॉइंट माझा असणार आहे C, बरोबर आहे का? So this point will be the point C and this is a force F3. F3. बरोबर. आता पाठीमाग सांगता का जरा लेफ्ट जा. हा, आता इथं काय केलं आपण? A to B आपण काय केला? फोर्स F2 रिप्रेझेंट केला. 20 न्यूटन होता, बाय स्केल 4 सेंटीमीटर झाला, बरोबर. आता पुढे आपण क्लॉकवाईज जाणार आहे. आपण A to B आलतो, आता आपण B to C जावं लागेल आपल्याला. C कडच्या साईडला आहे. मग जर का आपण B to C गेलो तर मध्यंतरी आपल्याला जाताना कुठला फोर्स येतो? F3 हा फोर्स येतो. F3. म्हणजे आपल्याला F3 हा फोर्स रिप्रेझेंट करावा लागेल कुणी? BC ने. स्टार्टिंग पॉइंट B असणार, एंड पॉइंट C असणार, लाईन व्हर्टिकल म्हणजेच F3 ला पॅरलल असणार. फोर्सचं मॅग्निट्यूड 12 न्यूटन आहे, बरोबर. आपलं बाय स्केल आपण कन्वर्ट केलं तर ते किती होतं? हा, बाय स्केल 2.1. 2.1 होतं. 1.2 की 2.1? 2.1 ना सर. 2.1 ना सर. एक्झॅक्टली ना, मी कॅल्क्युलेशन केलेलं नाहीये. सो वी विल ट्रीट इट एज अ 2.1 सेंटीमीटर टाइम बिंग. 2.1 सेंटीमीटर व्हर्टिकल लाईन BC रिप्रेझेंट काय करते? F3 बार म्हणजे फोर्स F3 रिप्रेझेंट करते. आता पुढे जाऊन आपल्याला कोण रिप्रेझेंट करायचं आहे? तर आपल्याला C पासून पुन्हा A कडे यायचं आहे. परंतु C पासून A कडे येताना पुन्हा फोर्स कुठला येतो आपल्याकडे? F1 येतो. F1. म्हणजे आपण काय करावं लागेल? F1 ला लाईन पॅरल काढावी लागेल, बरोबर. जर का F1 ला लाईन पॅरल काढली तर ती कितीची असणार आहे? 30 डिग्रीची असणार आहे. आणि तिचं मॅग्निट्यूड किती असणार आहे आता? 10 न्यूटन आहे म्हणजे किती सेंटीमीटर? 2 1 centimeter. centimeter. 2 centimeter. सेंटीमीटर, बरोबर. सो सपोज दॅट आय एम ड्रॉइंग अ लाईन पॅरलल टू दिस फोर्स F3 ऑफ अ मॅग्निट्यूड 2 सेंटीमीटर्स. आता मॅग्निट्यूड माझं एक्झॅक्टली 2 सेंटीमीटर नसणार आहे, तर लेट इट बी. फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज आय एम एक्सटेंडिंग दिस लाईन अप टू दिस पॉइंट. ती लाईन मी तिथपर्यंत एक्सटेंड केली. तर हिचा एंड पॉइंट कोण असणार आहे? A असणार का? Yes sir. A नाहीये. काय असणार? A डॅश असणार. A इथं आला म्हणजेच C to A डॅश हा आपला फोर्स कोणता आहे? F1 बार, ज्याचं मॅग्निट्यूड 2 सेंटीमीटर आहे. 2 इथं centimeter. आपण काय केलं? पहिला A to B, B to C आणि C to the A डॅश घेतला. Now if I will go for a joining this starting point and end point, मी जर का स्टार्टिंग पॉइंट आणि एंड पॉइंट अपोजिट ऑर्डर मध्ये जोडले, म्हणजे माझी ऑर्डर कुठली आहे? A to B आहे, B to the C आहे, C to the A डॅश आहे. अपोजिट ऑर्डर म्हणजे कुठून कुठं असेल रे? A to A डॅश की A डॅश टू A? A to A dash. A to A dash. A to A डॅश. मग हा A to A डॅश काय रिप्रेझेंट करतो रे? Resultant. Resultant. of these forces. Resultant of these forces in magnitude. So length A dash represents the resultant R in a magnitude, whereas alpha represents its direction. Now here we have represented these forces in order. एकानंतर दुसरा, दुसऱ्यानंतर तिसरा अशी फोर्सेस आपण रिप्रेझेंट करत गेलो. फोर्सेसची संख्या ही आपली 2 पेक्षा जास्त होती.
त्यामुळे हा जो तयार झालेला जो आपला स्केच आहे ती आपली पॉलिगॉन झाला. आणि ज्या वेळेस आपण म्हणजे आपलं ही जी डायग्राम तयार झाली ती आपली काय झाली, तर लास्टला आपला हा फोर्स पॉलिगॉन तयार झाला किंवा फनिक्युलर पॉलिगॉन झाला. दिस इज नथिंग बट द फोर्स पॉलिगॉन और फनिक्युलर पॉलिगॉन. परंतु यामध्ये लॉ ऑफ पॉलिगॉन ऑफ फोर्सेस काय सांगतो, जर का आपण नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी वन आफ्टर अनदर त्या पॉलिगॉनच्या साइड्सनी रिप्रेझेंट केली इन ऑर्डर, म्हणजे पहिला फोर्स पहिली साइड ए बी, दुसरा फोर्स दुसरी साइड बी सी, तिसरा फोर्स तिसरी साइड सी डी जी काय असेल ते, चौथा फोर्स चौथी साइड डीई, असं सिक्वेन्सने जेवढी फोर्सेस तेवढे रिप्रेझेंट केले, तर त्या पॉलिगॉनची जी काही क्लोजिंग साइड असते इन ऑपोजिट ऑर्डर ती बरोबर त्या फोर्स सिस्टमचा रिझल्टंट आर रिप्रेझेंट करते. मग मला सांगा, ज्या वेळेस आपल्याला ट्रायंगल लॉचं लिमिटेशन होतं, ट्रायंगल लॉला काय लिमिटेशन होतं, तर तो आपण फक्त आणि फक्त दोनच फोर्सेससाठी आपण अप्लाय करू शकत होतो. जर का दोन कोप्लेनर कॉन्करंट असतील तर आपण ट्रायंगल लॉ वापरू शकत होतो. म्हणजे पॉलिगॉन लॉ आपण हा कधीही वापरू शकतोय. क्लिअर? म्हणजेच जर का दोन पेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट झाली तर by definition or by concept we can say we will be able to use the law of a polygon of forces. Thank you for the kind attention.